Chồng biết xua bông ơn tổ ma tàng ọt khía chồng liệp xua bông chồng liệp xua ơn ta bông ơn sơ sả bài chỉ tế nhóm có sơ sả bài chỉ đại ta bông sơ sả bài chỉ tế bông sơ sả bài đây ta ôn vến nhóm có sơ sả bài đây muốn dân riêng bề bẩn tố dân tra a tỷ thản sân ao bé đà ơi sao mày còn nâng mặt phẹ con đáp bề bẩn tố ba lọ xong bè niêm bè ông bà cha bè Giê-xu Christ Amen bẩn tố bây dân a tỷ thản hỏi xong cao cho lắng đầm bay xa để cán chỉ mũi kia Bantuព្រះអង្គជួយតម្រង់ជីវិតឲ្យដាប់នៅពិតតាមទ្រង់សូមចូលរួមរៀបពីបន្ទូលព្រះសូមចូលរួមយើងនឹងដឹងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង Come on យើងសែនសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅយ៉ាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាដំណើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ដល់ពេលវេលាដែលយើងនឹកចង់អំពីមេរៀនរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយនឹងខុសពីចងចាំរបស់យើងហើយប្រហែលសប្តាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនអស់ជាចាំតែម្ដងគឺខុសពីអីគេខុសពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ19មែនណាហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំហើយសូមអានជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងតោះ1 2 3ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ19តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយថែរក្សាយើងហើយយើងអាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងការពារថែរក្សាយើងដូច្នេះបើសិនបងប្អូនណាដែលបានទទួលជាព្រះអង្គហើយសូមទាំងដើរទាំងដេកទាំងគិតហ្នឹងសូមធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះអ្នកដទៃផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានទទួលជាព្រះអង្គ
phải chỉ riêng ở đăng ông pi chỉ vật bỏ riêng dạng đúng đã gì ta bọn đó kia trong luôn nơi không chỉ vật mua được trầm trơ chỉ bèo hiền này bèo đại thực tế mình lệ khăn mũi to thì bọn bạn sắm ra chất từ tu chưa bèo sự bèo chỉ muốn sấn nút từ bọn ái khai tới chí bèo hiền này bèo bàn hay mình to pi khó pi tới nó cũng nằm prap bọn nằm pi được biết mình cả đã từ tu chưa bọn hay nâng squat bèo chìm chắc dạng đúng đấy bàn chẳng bọn được chăm nè so kết ở vậy để trầm trơ như vậy vậy trầm trơ nơi chim phu pre chim chắc tam dẹp bọt cùng pi ni đài hai bọn mà nước trong pi mà nước mình ấy ca pi sập đà môn ấy còn mình chim ấy cứ lô Petro này nè không chim nắm con sơ tiền đọc pi bỏ pre sukri nhưng những khơi tha dừng độ ở dụ đại sky cho một chút bọn ấy dừng mưa pi chập pi con sơ tiền những đọc mùi nhẹ là sao đọc mùi nhẹ chắc là để chi chất chính kỳ on tim ấy cứ chỉ lốp Petro mà nè nè ơi lốp Petro lốp hiểu bao nhiêu cả bị sập đá muốn khi nhé còn dùng còn sẽ vào nó đi xài còn chi chất để quát bán mình từ tu squat này là cái presukri là p để cái xua quát ha squat presuat quát ha squat phò này ngay đôi chút ôn nè p khai dương ở thiên prap thay dương chỉ nè để chưa presute để sạc mặc kệ chẳng hết nè sau đó tới prep hier nó gọi thiên prap đại khai mặc kệ chẳng chỉ biết là quạt bản score bọn hay bọn bạn đựng nồm cuốn vì p vì lý đá quạt bàn ngay vì bọn hỏi cả đời bọn đá p để trung vì chun luôn làm vĩnh cứ trung nơi tái từ rồi quạt rồi mày quạt ban khai từ chỉ nét đại bằng nào trung chỉ thôi một đồng tiền hay ta sắp đàn đi như đừng riêng ông pi chỉ vật bỏ lục Petro dạng đúng đấy xôm tam đàn chúng mình kêu chắc những người ta bị đàm lái lục Petro quạt min một bộ chị ấy chỉ nè nỉ sát trầy này chẳng miền quạt mình che ấy tê riêng có một ban phong phôi đây thì nó miền đây ta nè nỉ sát cứ chỉ nè đài một ban thì phong phôi tê hơi thật là non từ cô cru sát đái cây cỏ khang mặt tên ru bưng phải thì lưỡi cá nỉ sát anh lấy những mưa chỉ vượt bỏ quạt mình men chỉ nè nỉ sát trầy tiệt tế không phải công ty ban mình chạy thà phải chìm cha ban ở cột khai tới chi nè đi sạt mình nổ mình mến cột đai chặt mình nổ tê cứ miền đây ta cộtประกาศ prap អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់មនុស្សដទៃដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះបានស្គាល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានហេតុការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គាត់បានដឹងខ្លួនឯងពីមុនជាមនុស្សចូលចិត្តភ័យខ្លាចប៉ុន្តែពេលនេះបាយជាកំពុងតែឈរអធិប្បាយនៅចំពោះបណ្ដាជននិងបណ្ដាមនុស្សជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់គាត់ទៅវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ជួយឲ្យគាត់ដឹងពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវនិយាយគាត់បានលែងភ័យខ្លាចទៀតហើយគាត់មិនមែនជាពេត្រុសដែលទន់ខ្សោយដូចពីមុនទៀតទេដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនហើយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងបងប្អូនដករាល់ការភ័យខ្លាចចេញពីបងប្អូនទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនស្ដាប់នៅអ្វីដែលបងប្អូនបាននិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងអ្នកដែលបានស្ដាប់លោកពេត្រុសដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានប្រមាណប្រហែលជា 3000 នាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពួកគេក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅថ្ងៃតែមួយនោះគាត់បានក្លាយជាអ្នកដែលនិស្សិតមនុស្សដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលការពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគិតពីពេលវេលាដែលគាត់ចាប់ដើមប្រកាសដំណឹងល្អផ្សាយល្អមនុស្សបានច្រើនហ្នឹងណាប្រហែលជាពេលវេលាហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសគត់រស់ឡើងវិញគាត់ចំណាយពេល3ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានតែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទានអំណោយទានឲ្យគាត់ហ៊ានគាត់អាចហ៊ានប្រកាសផងដែរបាទបងប្អូនក្រោយមកទៀតនឹងព្រះជាម្ចាស់បានប្រើគាត់ឲ្យអធិប្បាយនៅក្នុងបណ្ដាជនកាន់តែច្រើនឡើងហើយជាការអស្ចារ្យដោយបានឃើញមនុស្សរាប់រយនាក់បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញគាត់ទៅប្រទេសកន្លែងណាគាត់ផ្សាយល្អដល់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអង្គ
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យប្អូននឹងដើរតាមព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរពីព្រោះទ្រង់នឹងជួយដល់ប្អូនឲ្យក្លាយជាទីបង្ហូរព្រះពរដល់អ្នកដទៃដូចជាអ្នកណាដូចជាលោកពេត្រុសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះគាត់គ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រាប់ប្អូនពីអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការនោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ប្រាប់ប្អូនអំពីការអស្ចារ្យខ្លះអំពីជីវិតរបស់លោកពេត្រុសសូមចាំថាគ្រប់ការទាំងអស់មិនមែនគាត់ជាអ្នកធ្វើទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើសម្រាប់គាត់និងតាមរយៈគាត់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយបងខ្ចីរាងកាយរបស់គាត់ដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អអូខេឥឡូវយើងមើលបន្ទាប់ពីគាត់ដែលអាចផ្សាយល្អហើយគាត់មានអំណោយទានក្នុងការផ្សាយល្អតើគាត់ទទួលបានអំណោយទានអីទៀតពីព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីពេលវេលានេះបានកន្លងទៅគឺពេលវេលាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះមានថ្ងៃមួយគាត់និងមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះថាយូហានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារការគាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅដើម្បីអធិដ្ឋានក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ជាអ្នកសុំទានអង្គុយនៅក្បែរព្រះវិហារនោះគាត់មិនអាចដើរបានឡើយហើយគាត់បានសុំលុយពួកគាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅគាត់ថាទៅអ្នកសុំទានហ្នឹងគាត់អត់មានលុយទេហើយក៏អត់មានដៃស្ដាំរបស់ដៃយកដៃស្ដាំរបស់គាត់ទៅដាក់លើគាត់អញ្ចឹងមានន័យថានៅមនុស្សខ្វិនឲ្យសុំគាត់ក្រោកឈរឡើងដើម្បីនឹងបង្ហាញថាដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនោះគាត់ក៏អាចបានដើរបានឃើញទេអញ្ចឹងមុនដំបូងអ្នកមនុស្សដែលពិការខ្វិនហ្នឹងគឺអង្គុយនៅមុខវិហារនោះឯងដើម្បីនឹងសុំទានគេប្រសិនបើបងប្អូនបានទទួលជឿព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនផងដែរហើយនឹងជួយដល់បងប្អូនគ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវការនៅពេលដែលបងប្អូនបានឃើញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចំពោះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះណាព្រះអង្គចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លៀតចែកចាយដំណឹងល្អដល់ពួកគេព្រះអង្គចង់ប្រាប់ឲ្យពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់បងប្អូននេះគឺជាពេលមួយទៀតហើយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចម្រើនកម្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពេត្រុសឲ្យគាត់អាចធ្វើការនេះបានដោយដែលខ្ញុំលោកគ្រូប្រាប់ដល់បងប្អូនហើយថាទីបំផុតមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេបានស្ដាប់ការទាំងអស់នោះហើយបានទទួលជឿព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពួកគេក៏ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គេបងប្អូនដូចគ្នាដែរប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់បានទទួលជឿព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅឡើយទេបងប្អូនក៏អាចយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដែរប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់ទាល់តែបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនជាមុនសិនតើជឿយ៉ាងដូចម្ដេចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកគ្រូតែងបង្រៀនអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានហ្នឹងឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរៀននៅសេចក្តីអធិដ្ឋានពេលបងប្អូនចេះចាំហើយបងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយខ្លួនឯងបានមិនចាំទាំងអស់ក៏បានដែរខ្លះក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមអោព្រះបិតាអើយកូនជាមនុស្សមានបាបកូនជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីបាបរបស់កូនសូមព្រះអង្គយាងគង់ក្នុងចិត្តកូនអត់ទោសបាបកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំអំពីពាក្យអធិដ្ឋាននេះហើយឬនៅប្រសិនបើបងប្អូនបានចាំអំពីពាក្យអធិដ្ឋាននេះហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូទុកពេលបងប្អូនប្រហែលជាកន្លះនាទីហើយឥឡូវនេះសូមបងប្អូនបិទភ្នែកហើយនិយាយពីពាក្យអធិដ្ឋាននេះដោយខ្លួនឯងសឹបបងប្អូនអាចចាំបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចុងក្រោយកុំភ្លេចពាក្យថាកូនអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិយាយថាអាមែនឥឡូវនេះបងប្អូនចាំនៅសូមបិទភ្នែកហើយសូមចាប់ផ្ដើមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូនៅសប្តាហ៍នេះហើយ
យើងបានរៀនអំពីជីវិតរបស់លោកពេត្រុសហើយយើងឃើញអំពីអំណោយទាន2ទៀតដែលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺជាអំណោយទាននេះសេចក្តីអធិប្បាយគាត់អធិប្បាយតែម្ដងមនុស្ស 3000 នាក់បានសម្រេចចិត្តទទួលជាព្រះអង្គហើយនៅអំណោយទី2ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឲ្យមកគាត់នោះគឺជាអីគឺការប្រលោះមានន័យថាគាត់អាចអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺស្វាត់ដៃស្វាត់ជើងហ្នឹងណាខ្វិនហ្នឹងអាចដើរបានអូពេញមួយជីវិតគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនណានេះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យដល់លោកពេត្រុសហ្នឹងហើយអូនចាំបានអំណោយទានហ្នឹងឯងអត់ទេយើងអាចអធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គនឹងព្យាបាលដល់អ្នកដែលនៅជាមួយខ្លួនយើងទៅតាមបំណងប្រាថ្នានៃព្រះជាម្ចាស់បាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនហើយមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូនឹងចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយសូមកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងកុំឲ្យប្រទេសដទៃទៀតមានការបញ្ហាដោយសារតែចំនួននឹងផងដែរហើយទី2សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រំដែនខ្មែរដែលបញ្ហាជាមួយទាហានថៃនិងខ្មែរយើងហើយឥឡូវនេះគេបានបិទកុងតឺន័របុកអីហើយគាត់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងដែរឥឡូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយលោកគ្រូអបិតាអើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទូមង្គមចូលមកដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់កូនសិស្សអំពីជីវិតរបស់លោកពេត្រុសសូមឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនសូមឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀនធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសហើយក្លាហានដូចជាថ្មដាដូចជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឈ្មោះគាត់ហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងល្អដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គចេះស្គ្រីបបានបន្ទូមែនចឹងមានមនុស្សជាច្រើនបានលឺដំណឹងល្អហើយទទួលសេចក្តីអំណរតាមរយៈការនោះផងដែរព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមគង់នៅសូមប្រទានពរសម្រាប់ការទាំងអស់នោះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បានល្អអបិតាអើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទូមង្គមអាចបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាតាមរយៈសាច់រឿងរបស់លោកពេត្រុសសូមឲ្យក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបានមើលអំពីជីវិតរបស់លោកពេត្រុសហើយរៀនទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរគុណអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីដែលគុណបានអធិដ្ឋាននៅពេលនេះគុណសូមថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូនៅសប្តាហ៍នេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរសម្រាប់បងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមជម្រាបលា